is human excretory system. So till yesterday we have discussed or other types are the evolution. I mean protonephridae చెప్పుకున్నాం దాని తర్వాత we have discussed the protonephridae or flame cells and rennet cells malpighian tubules ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాము. So we have to concentrate on human excretory system because these chapters are human physiology chapters. We should know this human excretory system basically. Okay. So if you observe this human excretory system, in human excretory system we are having some parts. Okay, so what are those parts we have to discuss? The human excretory system starts with the main part of the excretory system, that is kidneys. We have a pair of kidneys. Then from these kidneys we'll have some long tubes called as ureters. They are also a pair, one from each kidney. And then we have urinary bladder into which both these ureters open, that is urinary bladder. It will be only one obviously because both of them open into urinary bladder, and urinary bladder opens into a last part called as urethra. So these are the main parts of the human excretory system. So human excretory system lo ivanni main parts are, and what we have to do is we have to explain these parts. ఈ parts వన్ బై వన్ మనము చెప్పుకోవాలి. సో ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ద మెయిన్ పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ కిడ్నీస్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక కిడ్నీస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ డిస్కస్ ద మెయిన్ పార్ట్, దెన్ విల్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ త్రీ. దీస్ త్రీ ఆర్ ఈజీ నాన్న, ఈ మూడు చాలా ఈజీ, బట్ ఇది మెయిన్ మనకి. ఓకేనా? సో విల్ డిస్కస్ దోస్ పార్ట్స్ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ the main part called as kidneys. Okay, so now these kidneys, as I have said, basically they are a pair of kidneys present. So we'll have a pair, so this side one kidney and this side we'll have one more kidney. The issue is these kidneys are bean shaped. So when you come to the color and the shape, they are reddish brown colored bean shaped structures. So they are reddish brown, they are bean shaped structures. Now coming to next point, they have two surfaces, the convex surface and the concave surface. So if I draw one kidney, so this is a convex surface and this is the concave surface. So this convex and this concave surface. So externally looking, బయట నుంచి చూస్తే మనకి we'll have a convex and a concave surface. Convex and concave surfaces. So convex will be towards outside, concave will be towards inside, లోపల పక్క. So ఇప్పుడు when you come to the coverings of this kidney is covered with a fibrous coating, single layered fibrous coat nana. It is covered with a single layered fibrous coat which is called as renal capsule. So around this kidney will have a single layered fibrous coat called as renal capsule. But actually discussing on this renal capsule, we have adipose capsule and on that we also have renal fascia. So మొత్తం 3 layers covering ఉంటుంది actually అయితే, but in your textbook they have only discussed renal capsule, which is made up of fibrous tissue and the fibers, the elastin and the white inelastic fibers అవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. బట్ ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ కావాలంటే మీకు on this renal capsule will have adipose layer. So దీనిపైన మళ్ళా మనకి adipose layer ఉంటుంది. So I am just drawing with blue color, so it indicates the adipose layer. So we have the adipose covering here, so this is called as adipose capsule because made up of adipose tissue, it is filled with adipose tissue. Okay, and on this adipose tissue or adipose layer we'll have renal fascia, the outermost covering.
So this is called as renal fascia. So మొత్తం 3 layers ఉంటాయి నాన్న. Innermost layer ఇది. Innermost. So first from the kidney. We are writing sequence from kidney. So this is the innermost layer, this is the second layer and this is the third layer. But మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాళ్ళు ఇది మాత్రమే ఇచ్చారు, మీరు అది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? బట్ ఫర్ యువర్ క్లారిటీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ కిడ్నీ, coming to the length, breadth and width of this kidney. Okay, so kidneys will be having a length of around 10 to 12 centimeters. Height 10 to 12 centimeters. So this is height. Should we say height? We can say length. I'm sorry, not height, the length. Okay, then we have the breadth. So this is breadth. Breadth will be around 5 to 7 centimeters. And the thickness, the height. So if you take this kidney like this is a 2D diagram, that's why it is flat, but kidney will be having some height kada nana. So we'll have some height here. So this height is actually 2 to 3 centimeters. So this is called as, it is called as width in some books, it is called as height in some books. కొన్ని books లో width అని రాస్తారు, కొన్ని books లో height అని రాస్తారు, but both are same. So width అన్నాడు అతను. Okay, so అప్పుడు ఇది height అనే రాసుకుంది. So we'll keep this as height and this will be width. Okay, I thought breadth అనుకున్నా అది, but anyway, so according textbook will go, but width అనే మాట రాకూడదురా, breadth అనే మాట రావాలి. LBH అది breadth అనే మాట రావాలి. ఓకే, ఎనీవే బుక్ ప్రకారం వెళ్దాం మనం, విల్ గో విత్ ద బుక్ నాన్న. సో లెంత్ వచ్చి 10 to 12 సెంటీమీటర్స్, విడ్త్ కదా అకార్డింగ్ టు దెమ్, విడ్త్ వచ్చి 5 to 7 సెంటీమీటర్స్, హైట్ వచ్చి థిక్నెస్. సో కిడ్నీ ఇలా ఉంటే ఇలా చూస్తే మీరు ఇది హైట్. సో హైట్ ఎంత ఉంటుంది? 2 to 3 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఇది కిడ్నీ యొక్క డైమెన్షన్స్. అండ్ కిడ్నీ యొక్క కాన్కేవ్ సైడ్ చూస్తే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద కాన్కేవ్ సైడ్, దిస్ సైడ్ యూ కెన్ సీ ఎ స్మాల్ నాచ్. నాచ్ అంటే ఒక చిన్న హోల్ లాగా ఉంటుంది నాన్న. We can see a small notch here. So this is a small notch, and this small notch is called as hilus, or sometimes they're also called as hilum. Hilus would be good. Hilum uddu manaki. So you can just remember it as hilus. So there we can see the hilus. Enduku ee hilus enduku? This hilus is the entry. This hilus is the point of entry or leaving of any blood vessel or any nerves and the ureters into and out of the kidney. So ఇక్కడ పాయింట్ ఏంది, ఈ హైలస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ నాచ్, హైలస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as వాట్ నాన్న, నాచ్. అక్కడ ఒక చిన్న హోల్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ హైలస్ ఆర్ ద నాచ్ ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. మీ బుక్ లో ఎంట్రీ మాత్రం ఇచ్చారన్న, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాయింట్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఆల్సో. But just remember, according to textbook, it's just point of entry. Entry of what and what? Entry of 1. blood vessels, 2. nerves, 3. ureters. But actually చెప్పాలంటే నాన్న, to be discussing correctly, దీంట్లో ఎంటర్ అయ్యేది నర్వ్స్ మాత్రమే. ureters will leave actually. ureters will come out అన్నమాట. అండ్ బ్లడ్ వెజల్ లో కూడా మనకి we have artery, we have veins, రెండు ఉంటాయి కదా, ఒకటి వెళ్తాది ఒకటి వస్తుంది. సో యాక్చువల్లీ మనం చెప్పాలంటే యూ షుడ్ నాట్ సే ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ, యూ షుడ్ సే పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ లీవింగ్. బట్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దే సెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ. But for your knowledge I am saying this, remember that it is a point of entry and leaving of these 3. AOV, blood vessels, nerves, and ureters. Okay na? So now ఇది ఈ కిడ్నీ యొక్క డైమెన్షన్స్ నాన్న. Now the position where this kidney is located. This kidney is located on the dorsal body wall, attached to dorsal body wall or the dorsal side of the body. ఇక్కడ ఉండదు అన్న, వెంట్రల్ సైడ్ ఉంటుంది, సారీ వెంట్రల్ ఉండదు, డార్సల్ సైడ్ ఉంటుంది. సో when you come to the position or the location of this kidney, so when you come to the location, or I should say the position, I can say. So when you come to the position or location of this kidney, these kidneys are located near dorsal body wall
near dorsal body wall. That means on what side? Obviously, which side, Nana? Dorsal side. So you are not having kidney on the ventral side, you are having kidneys on the dorsal side. So for example, if this is a human, okay, so ఇది back అనుకుందాం. So this is dorsal, this is back, and this is ventral, this is front. Okay na? So these kidneys are located in this position here. ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవి. Okay na? Attached near the, attached to the dorsal body wall. Now the issue is at what point? సో జనరల్లీ మనం ఆర్గన్స్ లెక్కేసుకుంటే ఏం లెక్కేస్తాం? వర్టిబ్రే లెక్కేస్తాం. వర్టిబ్రే లెక్కేసుకుంటాం అంటే బ్యాక్ బోన్స్ లెక్కేసుకుంటాం. గుర్తుందా? లంగ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? లంగ్స్ లో కూడా వి యూజ్డ్ ఎ పాయింట్ కాల్డ్ as T5 అని చెప్పుకున్నాం, గుర్తుంది కదా? T5 అని చెప్పుకున్నాం. అలాగా దీంట్లో కూడా దిస్ కిడ్నీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే, దట్ మీన్స్ T12 నాన్న. వర్టిబ్రే థొరాసిక్ 12 ఉంటాయి, దాంట్లో T12 లాస్ట్ T12. సో T12 నుంచి టు థర్డ్ లుంబార్ వర్టిబ్రే అంటే L3. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంటుంది కిడ్నీ? ఇప్పుడు T12 నుంచి ఎక్కడ దాకా నాన్న? L3 వరకు ఉంటుంది కిడ్నీ. T12 నుంచి L3 వరకు కిడ్నీ ఉంటుంది, ఇలాగ ఉంటుంది కిడ్నీ. T12 to L3, ఇది అర్థమైందా? T12 to L3 ఉంటుంది. అండ్ దట్ టు మెయిన్ పాయింట్ నాన్న, located one on each side of the backbone. So location is one on each side of backbone or vertebrae. So ఇది సైడ్ వ్యూ కదా, I will draw you a front view or I will draw a dorsal view. బ్యాక్ నుంచి చూద్దాం. సో assume these are T12, L1, L2, L3. సో ఇది T11 అనుకుందాం. సో T12, ఇది T11, L1, L2, L3. సో ఎక్కడ ఉంటాయి అవి? దే విల్ బి లొకేటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడి నుంచి T12 నుంచి L3 వరకు ఇలా ఉంటాయి కిడ్నీస్ అవి. ఓకేనా? మధ్యలో మనకి ఏమొస్తాయి? బ్లడ్ వెజల్స్ వస్తాయి వెనకాల. విల్ హ్యావ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇన్ఫీరియర్ వినా కేవా వస్తుంది, అలాగే మనకి ఆర్టరీస్ కూడా వస్తాయి, అయోటా కూడా వస్తుంది అక్కడ. సో అది నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, ఆర్టరీస్ బ్లడ్ వెజల్స్ గురించి మళ్ళీ చెప్తాను మీకు నేను. బట్ ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు? T12 నుంచి L3 వరకు ఈ కిడ్నీస్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందకు ఉంటుంది. రైట్ కిడ్నీ ఒకటి, ఇది రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ కదా నాన్న, రైట్ లెఫ్ట్. రైట్ కిడ్నీ ఈస్ లోవర్. రైట్ కిడ్నీ ఈస్ వాట్ మా? లోవర్, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు అకామిడేట్ లివర్. లివర్ అనేది పెద్దది కదా నాన్న, సో లివర్ వెనక్కి కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో లివర్ వెనక్కి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లివర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో లివర్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది లివర్, ముందర నుంచి వస్తుంది. సో టు గివ్ స్పేస్ ఫర్ లివర్, ద రైట్ కిడ్నీ ఈస్ లిటిల్ లోవర్. రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందకు ఉంటుంది, కొంచెం కింద, ఎక్కువ మరి ఎక్కువ కాదు, కొంచెం కిందకు ఉంటుంది, వెరీ బిట్ లోవర్. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ నాన్న. Now coming to the structure of kidney. Now when you observe the kidney, what is the structure? So as I have said here, as I have said this point, the kidneys will be having a concave surface and the notch is called as what? This is called as ఏమంటాం దీన్ని? హైలం అంటాము or hilus అంటాము. Okay, it is called as hilus. Now the issue is, ఈ hilus ద్వారా ఏం వస్తా చూద్దాం మనం ఒకసారి. We'll just think of it. Okay, so there will be a vein, inferior vena cava, which will enter into this, actually it will come out of this hilus nana. Hilus నుంచి బయటకు వస్తుంది అది. So this is coming out. Okay, so this is called as renal vein అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే renal vein అంటాం. It is coming out of the kidney. Remember, it is leaving the hilus, not entering, leaving the hilus. Then we have the artery which is entering the kidney. So this is called as renal artery. Remember one point, renal means kidney nana. Renal అంటే అర్థమైంది కిడ్నీ. Renal అనే వర్డ్ వస్తే it is linked to kidney. So we have two blood vessels.
One blood vessel going inside, one blood vessel coming outside. The blood vessel which is carrying oxygenated blood but having full of waste, that is renal artery, which goes into the kidneys. It goes into the kidneys, and there is a blood vessel coming out which is renal vein, contains purified blood. తేడా గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఆక్సిజన్ డిఆక్సిజన్ మర్చిపోండి ఇక్కడ. డోంట్ లింక్ ఆక్సిజన్ విత్ ప్యూరిఫికేషన్. ఆక్సిజనేట్ బ్లడ్ ప్యూర్ బ్లడ్ కాదు. ఆక్సిజనేట్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మాత్రం ఉంటుంది అంతే, ప్యూర్ బ్లడ్ కాదు అది. సో ఇక్కడ ఈ రియల్ ఆర్టరీ అయితే ఆక్సిజన్ బ్లడ్ తీసుకొస్తా ఉందో, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ వేస్ట్ ఉంటాయి. సో వేస్ట్ లోపలికి వెళ్తాది. ఈ వేస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి ప్యూరిఫై అయ్యి దేని ద్వారా బయటకు వస్తాయి, వీన్స్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. సో రీనల్ వీన్ లో ఉండే బ్లడ్ ఏది నాన్న, ఇట్ మే బి డిఆక్సినేటెడ్, బట్ దిస్ వాట్ బ్లడ్ నాన్న, దిస్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ బ్లడ్. అంటే ప్యూరిఫికేషన్ జరిగింది కిడ్నీ లోపల, దాని పార్ట్స్ మనం చెప్పుకుందాం. ఇది ఒక పాయింట్, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ వై ఐ సెడ్ దేర్ ఇస్ బోత్ లీవింగ్ అండ్ ఎంటరింగ్. లీవింగ్ ఎంటరింగ్ రెండు ఉంటాయని చెప్పాను మీకు నేను. సో ఎంటరింగ్ ఈజ్ ద రీనల్ ఆర్టరీ, లీవింగ్ ఈజ్ ద రీనల్ వెయిన్. ఇప్పుడు ఇంకేం ఎంటర్ అవుతాయి సార్ ఈ హైలెస్ నుంచి? వి హ్యావ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ద నర్వ్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది లోపలికి. ద సింపాథటిక్ అండ్ ద పారాసింపాథటిక్ బ్యాచ్, దీని లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుంది అనమాట, నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ విల్ హ్యావ్ ద యురేటర్. అది కిడ్నీ నుంచి బయటకు వస్తుంది అన్న. విల్ హ్యావ్ ఎ యురేటర్, విల్ హ్యావ్ ఎ పైప్ which carries urine. So this is called as ureter, which is coming out. So if you observe this point, hilus నుంచి మనకి టోటల్ గా 4 parts పాస్ అవుతున్నాయి. ఇట్ మే బి గోయింగ్ ఇన్ టు ఆర్ కమింగ్ అవుట్, పక్కన పెడదాం. పాస్ అవుతున్నాయి. దానిలో 2 లోపలికి వెళ్తున్నాయి, 2 బయటకు వస్తున్నాయి. లోపలికి వెళ్ళేది ఏంటన్నా, వన్ ఈజ్ రీనల్ ఆర్టరీ గోయింగ్ ఇన్ అండ్ ద నర్వ్ గోయింగ్ ఇన్. నర్వ్ లోపలికి వెళ్తాంది. బయటకు వచ్చేవి ఏంది, రీనల్ వెయిన్ బయటకు వస్తుంది అండ్ యురేటర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. ఇది అందరికి అర్థమైందా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హైలెస్ నుంచి? సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దట్ త్రూ ద హైలెస్ దెర్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎంట్రీ బట్ ఎగ్జిట్ ఆల్సో. ఎంట్రీయే కాదు ఎగ్జిట్ కూడా ఉంటాయని చెప్పడానికి అది చెప్పడం నా పాయింట్, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సరే. నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ గో ఫర్ ద ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఇప్పుడు మనం కిడ్నీ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ తెలుసుకున్నాము. వీ హ్యావ్ గాన్ టు ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్. నౌ విల్ డిస్కస్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. కిడ్నీ యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం నాన్న. సో కిడ్నీని కట్ చేశా నేను, కిడ్నీని కట్ చేశా. సో వాట్ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఐ హావ్ టేకెన్ అన్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ. సో ఐ హావ్ టేకెన్ ఎల్ఎస్ అంటే అర్థమైందన్న, లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్. సో what I have taken is a longitudinal section of the kidney. So what is this one, Anna? This is longitudinal section. That means I have cut the kidney from top to bottom cut చేసా కిడ్నీని. ఓకేనా? సో కిడ్నీని టాప్ టు బాటం కట్ చేసి నాకు ఏం కనిపించింది అంటే, ఫస్ట్ మనకి ఈ యురేటర్ అయితే బయట నుంచే ఉంది మనకి. వీ హ్యావ్ దిస్ యురేటర్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. సో దెర్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యురేటర్. దిస్ you all know this is ureter which is coming out of kidney. So we all know this work or this point. This is called as ureter. Okay, no worries. Now if you observe this ureter, it's actually formed from a conical shaped region. Here we have, this is called as pelvis. ఇప్పుడు మొత్తం డ్రా చేయట్లేదు నేను, బట్ మీకు అర్థమవుతుంది, చూద్దాం. మొత్తం చెప్పినా మీకు అర్థమవుతుంది. సో there is a region called as pelvis. So there is a conical region. This region, Nana, what do you call, what is the shape of this region? Conical region called pelvis. So ureters coming out from which region, Nana? Pelvis నుంచి ureter ఫామ్ అవుతుంది. Pelvis నుంచి ureter ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇది కాదు మెయిన్ పాయింట్. Now if you observe this internal structure of kidney, you can easily see that there are 2 zones. ఇది రబ్ చేస్తా మళ్ళీ మీకు అర్థమైంది, మళ్ళీ వేరే పార్ట్ రాసి చూపిస్తాను నేను మీకు, డోంట్ వరీ. సో యూ కెన్ ఈజీలీ అబ్జర్వ్ దట్ ద కిడ్నీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిమార్కేటెడ్ ఇంటూ 2 zones. సో యూ కెన్ సీ ద కిడ్నీ ఈజ్ డిమార్కేటెడ్ ఇంటూ 2 zones. 2 zones నీట్ కనిపిస్తాయి. వీ కెన్ సీ 2 zones వెరీ మచ్ క్లియర్లీ. ఆ 2 zones ఏమంటామంటే, ద అవుటర్ డార్క్ కలర్డ్ జోన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్టెక్స్.
outer dark colored. ఎందుకు డార్క్ కలర్ మళ్ళీ చెప్తాను నేను. ఐ విల్ టెల్ యూ వై ఇట్ ఈస్ డార్క్. ఓకే, నవ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఇన్నర్ లైట్ కలర్ జోన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెడ్యుల్లా. సో వీ హ్యావ్ the outer dark color zone called as cortex and inner light colored zone called as medulla. So this is light brown color or light color because kidney is reddish brown, this is dark reddish brown, this is light reddish brown. Now here you can see that you can see a mass of pyramid shaped structures, a mass of tissue. So here you can observe a mass of tissue which are actually having a shape of pyramid. So a mass of tissue having what shape? What is the shape of these pyramids? Sorry, what is the shape of this tissue? Pyramid shape. ఇవి ఎన్ని ఉంటాయంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 to 18 పిరమిడ్స్ ఉంటాయి నాన్న. అది నేను వేయలేను కానీ ఇక్కడ. సో వీ కెన్ సీ అరౌండ్ 15 to 18 pyramids, but I can't draw all of them, so I'm just not drawing them. Okay, so these medulla. Okay, so we'll draw one more pyramid. ఇంకోటి అర్థం ఏముంది. Okay, so we can see a mass of tissue having a shape of pyramid, and this pyramid starts from the cortex and enters into medulla. It starts from the cortex, but most of its parts are present in the medulla. అందుకే వీటిని ఏమంటామంటే రీనల్ పిరమిడ్స్ అంటాము లేదా మెడ్యులరీ పిరమిడ్స్ అంటాము. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ renal pyramids or medullary pyramids. Renal pyramids or medullary pyramids. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్లీ these pyramids are not freely floating. They are located on some projections. They are located on small projections called as calyx. I'll draw it. So you can see here, Nana. You can see here. They're actually located. They're actually fixed on some projections. Now you can see the projections here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanpistuna projections. So they're actually located on a small projections called as calyces. So గుర్తుపెట్టుకోండి, pyramids are not free. Pyramids are actually fixed on a projection, on a small projection of tissue called as calyces, singular calyx. Singular ఏమంటాము? Calyx. But what is not given in textbook is actually these calyces are minor calyces. ఇవేందన్నా ఇవి మైనర్ అంటే చిన్నవి. ఓకేనా? These 2 to 3 minor calyces will join to form this area. I'm just putting dots, Nana. Okay, dots I'm just putting dots here. So this area, ఈ ఏరియా అయితే ఉందో దీన్ని ఏమంటామంటే మేజర్ క్యాలిసెస్ అంటాము. వాట్ యు కాల్ దిస్ వన్? మేజర్ క్యాలిక్స్ ఆర్ మేజర్ క్యాలిసెస్. మేజర్ క్యాలిసెస్ ఆర్ మేజర్ క్యాలిక్స్. సో దిస్ క్యాలిసెస్ ఆర్ క్యాలిక్స్ ఇస్ ఎ ప్రొజెక్షన్ నాన్న. ఇట్స్ ఎ ప్రొజెక్షన్. కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటాయి అవి, అంటే మామూలు టిష్యూ కంటే కొంచెం ఎత్తుగా ఉంటాయి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చింది దే ఓన్లీ గివెన్ వర్డ్ కాల్ as calyx, projections called as calyx. But what you should know is these pyramids are located on small calyces first. మైనర్ క్యాలిసెస్ అంటాము. మైనర్ క్యాలిసెస్ 2-3 కలిసి ఏం ఫామ్ చేసింది? ఒక పెద్ద క్యాలిక్స్ ఫామ్ చేసింది ఇక్కడ. దీన్ని మేజర్ క్యాలిక్స్ అంటాము. ఓకేనా? ఇక్కడ చిన్న చిన్న కనిపిస్తాయి కదా ఇక్కడ మీకు. సో దిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ మైనర్ క్యాలిక్స్, అండ్ ఈ 3 కలిసి ఏం ఫామ్ చేసినాయి? ఇక్కడ ఒక మేజర్ క్యాలిక్స్ ఫామ్ చేసినాయి. సో దీస్ అ మేజర్ క్యాలిక్స్ and these also a major calyx. Now both these major calyx will open into the conical region called as pelvis. Idi pelvis. This is pelvis. Okay na? So this conical region or flask shaped region, I can say flask, funnel, I'm sorry, not the flask, funnel shape. Funnel shape nana. Funnel shape అంటే మనకి కిరోసిన్ బాస్ ఐడియా ఉందా? ఫనల్ లాగా ఉంటది. సో ఆ ఫనల్ షేప్. సో దిస్ ఈస్ roughly, I'm not saying perfect funnel, this area is what shape nana? Funnel shape.
ఆ ఏరియా ఏ షేప్ లో ఉంది? ఫనల్ షేప్ లో ఉంది. ఇది అర్థమైందా? ఇది ఓకే అందరికి? సో ఫస్ట్ నుంచి మనం మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం ఇంతవరకు చెప్పుకుంది. You can see a dark outer region called as cortex and a light region called as medulla. What you can see is you can see a tissue having a shape of pyramids which starts from the cortex and ends in the medulla region. This tissue is located on small projections called as minor calyces. 2 to 3 minor calyces will join to form the major calyces. Major calyces will join to form the funnel shaped region called as pelvis. And from pelvis ureter comes out. From pelvis ureter will come out. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ this cortex region which is located here between these renal pyramids or medullary pyramids, the cortex will depress. The cortex will protrude into the medulla region. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి కరెక్ట్ గా బిట్వీన్ దిస్ పిరమిడ్స్ అన్న పిరమిడ్స్ మధ్యలో కార్టెక్స్ అలాగే ఉండదు. కార్టెక్స్ ఏమవుతాయంటే ద కార్టెక్స్ రీజన్ విల్ కమ్ డౌన్ అలాంగ్ విత్ ద పిరమిడ్స్, ఇలా ఉంటుంది. సో కార్టెక్స్ రీజన్ విల్ protrude down or we can say come down into the medullary region. Now these are called as columns. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా నాన్న, పిల్లర్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎలా ఉన్నాయి? పిల్లర్స్ లాగా ఉన్నాయి. సో వీటిని ఏమంటాం మనము? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రీనల్ కాలమ్స్. ఏమంటాం వాటిని? రీనల్ కాలమ్స్ అంటాము. విచ్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని. బర్టీని అనే సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని. కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని. సో ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఇది బేసిక్ గా కార్టెక్స్ రీజన్ ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్? కార్టెక్స్ రీజన్ ఎందుకు డార్క్ కలర్ లో ఉంది? వై ద కార్టెక్స్ రీజన్ ఇస్ డార్క్ కలర్ అంటే the blood vessels which are going into kidney or coming out of kidney, they are actually present in the cortex region. So blood vessels అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టరీ లోపలికి వెళ్ళింది. అజ్యూమ్ దట్ ఆర్టరీ కేమ్ ఇన్సైడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ ఆర్టరీ బ్రాంచెస్ అన్ని ఇక్కడికే వెళ్తాయి. దే విల్ గో హియర్. ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టరీ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు వాట్? ద కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ద కార్టెక్స్ రీజన్. సో ఈ కాలమ్స్ కూడా ఏవి నాన్న? కాలమ్స్ కూడా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ద డిప్రెషన్స్ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్. The columns are also what? The depressions of the cortex between the pyramids. Pyramids మధ్యలో కూడా డిప్రెషన్. సో అక్కడికి ఆర్టరీస్ అన్ని వెళ్తాయి. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వీన్స్ బయటకు వస్తాయి. అక్కడి నుంచి వీన్స్ బయటకు వస్తాయి. అక్కడి నుంచే వీన్స్ బయటకు వస్తాయి. అక్కడి నుంచే వీన్స్ బయటకు వచ్చి all those veins will join to form the renal vein. Renal vein బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆర్టరీ లోపలికి వస్తుంది, renal vein బయటికి వెళ్తా ఉంది. Here the issue is where are these blood vessels flowing into? Only in the cortex region. Only in the cortex region. అందుకే కార్టెక్స్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? డార్క్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ లో ఉంటుంది. బికాస్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా అక్కడ. బికాస్ బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ దేర్, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద డార్క్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్. ఈవెన్ ద కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని ఆల్సో, బికాస్ కాలమ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్ బై కార్టెక్స్ ఓన్లీ, బై డిప్రెషన్ ఆఫ్ కార్టెక్స్. కార్టెక్స్ డిప్రెస్ అవడం వల్ల మనకి కాలమ్స్ ఆఫ్ బర్టీని ఫార్మ్ అయింది. అవునా కాదా? సో నీకేమవుతుంది ఇక్కడ? దిస్ కార్టెక్స్ is dark red color. Only the reason is because blood vessels are flowing through this cortex region. ఈ కార్టెక్స్ రీజన్ లోనే బ్లడ్ వెజల్స్, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, ఆర్టరీస్, వీన్స్ అంతా ఇక్కడే తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి బ్లడ్ అక్కడే ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి మనకి ఇది డార్క్ రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, ఆ రెడ్డిష్ బ్రౌన్, డార్క్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది. బట్ మిడిల్ ఏ కలర్ లో ఉంటాయి? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద లైట్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్. మిడిల్ విల్ బి లైట్ రెడ్, ఎందుకంటే అక్కడ యూరిన్ వస్తుంది. సో ఆ కలర్ ఏముండదు అక్కడ అసలు. ఓకేనా? సో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఇక్కడ మనం కట్ చేసాం కదా కిడ్నీ, యాక్చువల్ గా పెల్విస్ ఇలా ఉంటుంది నాన్న. నీకు ఇలా ఉంటుంది పెల్విస్ యాక్చువల్ గా. అంటే కిడ్నీ దీని చుట్టూ ఒక రౌండ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. డోంట్ థింక్ దట్ కిడ్నీ ఇస్ ఫ్లాట్. ఇది పెల్విస్. మీకు కట్ చేసి ఇలా చూపిస్తున్నాను, దీస్ పెల్విస్ నీకు ఇలా చూపిస్తున్నాను. బట్ యాక్చువల్ పెల్విస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది, ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది. కిడ్నీ కూడా దీని చుట్టూ రౌండ్ గా ఉంటుంది. కిడ్నీ కూడా దీని చుట్టూ ఎలా ఉంటుంది? రౌండ్ గా ఉంటుంది. సో పిరమిడ్స్ అనేటివి ఫ్లాట్ కాదు, పిరమిడ్స్ కూడా ఇలాగుంటాయి. ఇలా ఉంటాయి పిరమిడ్స్. బట్ మీకు కట్ చేసే కాబట్టి ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు అంతే. సో ఇవన్నీ ఏంది? ఒక విడ్త్ ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా. దే హ్యావ్ విడ్త్ విత్ దెమ్, దే హ్యావ్ హైట్ విత్ దెమ్ యాక్చువల్లీ.
అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఆర్టీ బుక్. దే హ్యావ్ హైట్ విత్ దెమ్. దాని లోపలే పార్ట్స్ ఉంటాయి. అన్నిట్లో చూడొచ్చు నాన్న, గోట్లో చూడొచ్చు. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకేనా? ఇదే షేప్ వస్తుంది, ఇదే షేప్ కనిపిస్తుంది, క్లియర్ కనిపిస్తుంది. గోట్ కిడ్నీ కట్ చేసినా సరే సేమ్ డిటో షేప్ కనిపిస్తుంది మీకు. బట్ బ్లడ్ వెజల్స్ కనిపించకపోవచ్చు, బట్ యూ కెన్ సీ దెమ్ దీస్ థింగ్స్ క్లియర్లీ, చూడొచ్చు. సో ఇది నాన్న ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ రీనల్ పిరమిడ్స్, ఈ రీనల్ పిరమిడ్స్ లో వీ హ్యావ్ వెరీ ఫైన్ microscopic structures located in this pyramids nana. We have very fine microscopic structures, which are called as nephrons. So located in this renal pyramids we have the most important part nana. In each kidney we can see around 1 million nephrons. 1 million నెఫ్రాన్స్ కనిపిస్తాయి ఒక్కో కిడ్నీలో. ఒక్కో కిడ్నీలో 1 million నెఫ్రాన్స్ కనిపిస్తాయి. ఏందన్నా 2 kidneys లో 2 million తీసుకోవచ్చు. సో 1 million నెఫ్రాన్స్ ఈచ్ కిడ్నీలో ఉంటుంది అన్న, పర్ ఈచ్ కిడ్నీ, రిమెంబర్, పర్ ఈచ్ కిడ్నీ. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూబులార్ స్ట్రక్చర్స్. మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూబులార్, ట్యూబ్ షేప్ లో ఉంటాయి, అన్ని ట్యూబ్స్ ఉంటాయి లోపల, అందుకే లైన్స్ గీసాను. సో దే ఆర్ ఆల్ మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూబులార్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, which filter the blood, or we can say purify the blood, so ఇప్పుడు చెప్పాను బట్ based on time. So the point is nana, this particular nephrons are called as the functional units of kidneys because they are doing the work of kidney. What is the work of kidney? Purification of blood. అసలు కిడ్నీ పని ఏంది? బ్లడ్ ప్యూరిఫై చేయడం. మన కిడ్నీ లోపల ఎవరు ప్యూరిఫై చేస్తున్నారు? నెఫ్రాన్స్. సో who is doing the purification? The nephrons. That's why nephrons are called as structural and functional unit of kidney. Actually మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫంక్షనల్ మాత్రం ఇచ్చారు నాన్న. One point, actually in your textbook they have just given functional unit of kidney. So in your textbook what they said is they said this nephrons, okay, I'll write here nephrons as only the functional unit of kidneys. So we'll go with the textbook, but actually they are also the structural units anna. They are structural and functional units of kidney because almost major part of kidney is made by this one. A pyramids is major part, pyramids lo major part ive kada. So kidneys major part is pyramids and pyramids major part is this one only, nephrons only. So nephrons are considered actually structural units also, but మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వలేదు నాన్న. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారంటే ఓన్లీ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. They just said functional units only, not the structural units. But you can take both. You can take structural and functional units of kidney or these nephrons which are around 1 million per kidney. ఒక్కో కిడ్నీకి 1 million ఉంటాయి అన్న అవి, ఈ నెఫ్రాన్స్ అన్ని కూడా. And the main function of these nephrons is purification of blood and formation of urine. So దీని పని ఏంటంటే, వీటి పని ఏంటంటే purification of blood and formation of urine. Purification of blood and formation of urine. So blood ni purify చేయడము అలాగే urine ని ఫార్మ్ చేయడం వీటి పని. ఎవరి పని? The nephrons work. అందుకే these nephrons are also called as uriniferous tubules. They are also called as what? Uriniferous tubules. That means urine. No, blood cells are not structural units of blood కదా, కాదు. Blood cells are not the structural unit of blood. You can't say. Neurons చెప్పొచ్చు మళ్ళా నువ్వు. న్యూరాన్స్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి, లేదా లంగ్స్ కి ఆల్వియోలై, నర్వస్ సిస్టమ్ కి న్యూరాన్స్, అలాగే కిడ్నీస్ కి నెఫ్రాన్స్. ఓకేనా? అలాగనమాట. సో నెఫ్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్. దట్ మీన్స్ యూరిన్ ఫార్మింగ్ ట్యూబ్యూల్స్. యూరినిఫెరస్, యూరిన్ ఫార్మింగ్. షేప్ ఏమని చెప్పా మీకు? ట్యూబ్యూల్స్ అని చెప్పా కదా అన్న. దే ఆర్ స్మాల్ ట్యూబ్స్. ట్యూబ్యూల్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ స్మాల్ ట్యూబ్స్ అని అర్థం. వెరీ స్మాల్
మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూబ్స్ అని అర్థం. When you use a word called as LE in the last of any word, it is called as small version of that one. ఇప్పుడు ట్యూబ్ పక్కన ట్యూబ్ అని రాసి అర్థం ఏంది? స్మాలర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎ ట్యూబ్ యొక్క స్మాలర్ వర్షన్ అనమాట. సో అలాగే ఇప్పుడు దీస్ ఆర్ యూరిన్ ఫార్మింగ్ స్మాల్ మైక్రోస్కోపిక్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్. అందుకే వీటిని ఏమన్నా అంటే మనము ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ నాన్న. ఈ రోజు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ డిస్కస్ ద రిమైనింగ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. రేపు విల్ డిస్కస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అలాంగ్ విత్ దట్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో. కలిపి చెప్పేస్తాను, బికాస్ రెండు సపరేట్ ఎందుకు, కానీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ చెప్తూనే దాని యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. అర్థమైందా? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ చెప్తూనే అలాగే దాంట్లో యూరిన్ ఫార్మ్ కూడా చెప్పేసుకుందాం, ఈజీ అవుతుంది మీకు. అప్పుడు 2 సార్లు కాకుండా ఒకసారి మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో కిడ్నీస్ గురించి ఇది ఆపేస్తాను నేను. కిడ్నీస్ విల్ కన్క్లూడ్ హియర్, బట్ మిగిలిన యురేటర్స్ అవి చెప్తా ఇప్పుడు నేను. యురేటర్స్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఉంటాయి కదా మనకి, సో అవి చెప్తాను. ఐ డిస్కస్ దట్ యురేటర్స్ యూరినరీ బ్లాడర్ హియర్. బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాలి, యాక్చువల్గా అయితే సపరేట్గా చెప్పాలి. బట్ వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ డిస్కస్ దిస్ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అలా మీద యూరిన్ ఫార్మేషన్ విల్ బి ఈజియర్. అంటే ఎక్కడ ఏమో జరుగుతుందో మీకు తెలియాలి కదా, నెఫ్రాన్ లో ఎక్కడ ఏ పార్ట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే స్ట్రక్చర్ చెప్పుకుంటూ పక్కనే ఫంక్షన్ కూడా రాసేస్తాం, ఈజీ అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ చెప్తూ ఫంక్షన్ రాస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. నేను ట్రై చేస్తా, ఐ విల్ ట్రై ఎనీవే. సో కిడ్నీస్ అయిపోయిందన్న ప్రస్తుతానికి. లీవింగ్ ద నెఫ్రాన్ పార్ట్, విల్ డిస్కస్ నెఫ్రాన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. నౌ వీ హ్యావ్ ureters. Okay, so ureters are a pair of long tubes. Long, we can say distensible tubes. Distensible means which can elongate, which can be flexible. They can increase in the volume పెరుగుతాయి అన్నమాట అవి. సో a pair of long distensible tubes which are starting from kidney. So kidney నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి they will make their journey all the way to urinary bladder. Urinary bladder దాకా వెళ్తాను ఇవన్నీ కూడా. So they will go to urinary bladder. Now coming to this point, with what tissue they are made up of? They are made up of a special epithelium called as transitional epithelium. ఇది మీకు చెప్పాను లేదు, నాకు గుర్తులేదు కానీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్. బట్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అంటే విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ ఉంటాయి అనమాట. చెప్పలేదు అనుకుంటా ఇది మీకు. ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం మీకు చెప్పలేదు అనుకుంటాను. ఓకే, సో చెప్తా చూడండి. ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అంటే డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం ఒకే దాంట్లో ఉంటాయి, ఒకే లేయర్ లో ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఒక లేయర్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది, ఒక లేయర్ క్యూబాయిడ్ ఉంటుంది, ఓకేనా, ఒక లేయర్ కాలమ్నార్ ఉంటుంది, ఒక లేయర్ మళ్ళా స్క్వామస్ వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం. అందుకే వాటిని ఏమంటామంటే ట్రాన్సిషనల్, అంటే మార్పు చెందేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన స్క్వామస్ ఎగిరిపోయింది, దానికైనా క్యూబాయిడ్లు ఉంటుంది, క్యూబాయిడ్లు ఎగిరిపోయింది, మళ్ళా స్క్వామస్ రావచ్చు, మళ్ళా కాలమ్నార్ రావచ్చు, దాని ఇష్టం అనమాట. సో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్ని ఒకే లేయర్ లో ఉంటే వాటిని ఏమంటామంటే ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అంటాము. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఎక్కువగా ఈ యూరిన్ వెళ్లే దారిలో ఉంటాయి. ఎందుకంటే యూరిన్ that more damage will happen to tissues. ఆ ప్రెషర్ వల్ల యూరిన్ బ్లాక్ చేయడం వల్ల డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఎక్కువ ట్రాన్సిషన్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది టు గివ్ మోర్ సపోర్ట్, ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి అనమాట. సో యురేటర్స్ లో మనకి వీ హ్యావ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. ఓకే, అండ్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ యురేటర్స్ ఇస్ అరౌండ్ 30 సెంటీమీటర్స్ అన్న. లెంత్ విల్ బి అరౌండ్ 30 సెంటీమీటర్స్. సో వెనకాల డార్సల్ సైడ్ నుంచి ముందరకు రావాలి, పెల్విస్ కాడికి రావాలి. మన స్టమక్ కింద ఉండే పార్ట్ని పెల్విస్ అంటాం నాన్న. స్టమక్ కింద ఉండే రీజన్ ని పెల్విస్ రీజన్ అంటాం, పెల్విక్ క్యావిటీ అంటాం. స్టమక్ కింద ఉండే ఇంటెస్టైన్ కింద ఉండే పార్ట్ని పెల్విక్ రీజన్ అంటాం అనమాట. సో మనకి డార్సల్ సైడ్ నుంచి వెంట్రల్ సైడ్ కి ఇవి ముందుకు రావాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద పెల్విస్ రీజన్. నెక్స్ట్ పార్ట్ పెల్విస్ లో ఉంటది అనమాట. ఓకేనా, సో అందుకని కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటాయి, వెనకాల నుంచి ముందుకు వస్తాయి ఇక్కడికి. ఓకే, రైట్. యురేటర్స్ చెప్పుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మనకి? ఆఫ్టర్ యురేటర్స్ విల్ హ్యావ్ ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో చెప్పాలంటే యూరినరీ బ్లాడర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఏ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. మన బేరి పుండు అంటాం కదా మామూలుగా, యాపిల్, క్యాప్సికమ్ ఆ టైప్ లో బేరి పుండు అంటాం తెలుగులో అయితే, దాని ఇంగ్లీష్ లో పియర్ అంటాము. గ్రీన్ యాపిల్ టైప్ లో కొంచెం ఇలా మనకి సొరకాయ షేప్ లో అటు ఇటుగా. సో ఇట్స్ ఎ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ నాన్న, పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. వీ విల్ హ్యావ్ అ బ్రాడ్ అపెక్స్ అండ్ నారో బేస్. ఇలా ఉంటది అది చూడడానికి.
broad apex, narrow base ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ బ్రాడ్ అపెక్స్ will be having the openings of ureters. So ureters will be open from top, పైన నుంచి from both the kidneys ureters will come down and they'll open bladder. So this is called as body of the bladder, the body, main body of the bladder. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, urine will be stored. So in this region there will be storage of urine. So ఇక్కడ మనకి urine store అవుతుంది అనమాట. In this region urine will be stored, and again here also we are having transitional epithelium. ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది నాన్న. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి నర్వ్స్ కూడా ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ ద నర్వ్ సప్లై ఆఫ్ ద సింపాథటిక్ అండ్ ద పారాసింపాథిక్, ఏఎన్ఎస్ సప్లై కూడా ఉంటుంది దీనికి. అందుకే మీరు గమనించారు, ఎవరన్నా భయపడినా, ఎవరన్నా వెన్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే దే కాంట్ కంట్రోల్ దర్ యూరిన్, ఎందుకంటే ఇది దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది నాన్న. సో సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మోర్ యూరిన్ అండ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మోర్ యూరిన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇంకో పాయింట్, ద ఎండింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ urinary bladder is called as neck. దీని నెక్ అంటాను నాన్న ఈ పార్ట్ ని, దిస్ కాల్డ్ as నెక్. అండ్ ఇక్కడ మనకి రెండు స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి. యానస్ గుర్తుందా మీకు, యానస్ లాగా ఇక్కడ రెండు స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట. హియర్ ఆల్సో విల్ హావ్ టూ స్పింక్టర్స్. వీటిని ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ స్పింక్టర్, ఎక్స్టర్నల్ స్పింక్టర్. ఇంటర్నల్ స్పింక్టర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్పింక్టర్ అవే మనకి యూరిన్ ఆపేది అవే, చెప్తాను మీకు నేను. ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దెమ్ వెన్ వి డిస్కస్ ద యూరినేషన్ ప్రాసెస్. మిక్చరేషన్ లో చెప్తాను మీకు ఇది, ఓకేనా? బట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, యూరినరీ బ్లాడర్ యొక్క నెక్ రీజియన్ లో విల్ హ్యావ్ దిస్ టూ స్పింక్టర్స్ అనమాట. అక్కడ స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి. నవ్ ఓకే, నవ్ ఫ్రమ్ హియర్ నాన్న, ఫ్రమ్ ద నెక్ రీజన్ ఆర్ ద ఎండింగ్ రీజన్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ we have a tube. That last tube is called as urethra. ఈ లాస్ట్ ట్యూబ్ ఏమంటాం మనము, యురేత్రా అంటాం. ద లాస్ట్ ట్యూబ్ ఇస్ కాల్డ్ as urethra, and this urethra is somewhat different in both males and females nana. Males lo females lo urethra is somewhat different. I'll tell you why and how. So actually this urethra is having long in the case of males. So urethra, we'll see the difference in males and females nana. Urethra ni మేల్స్ లో ఫీమేల్స్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి, ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ లో. సో ఇన్ మేల్స్ ద యురేథ్రా ఈజ్ అరౌండ్ 20 సెంటీమీటర్స్, చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది అన్న, 20 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఫీమేల్స్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఓన్లీ 4 సెంటీమీటర్స్. మదర్స్ లో ఓన్లీ 4 సెంటీమీటర్స్. సో వై దిస్ ఈస్ లాంగ్ ఇన్ మేల్స్, ఎందుకంటే దిస్ యురేథ్రా ఈజ్ జాయిన్డ్ బై ద రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఆల్సో. మనకి ఒక పార్ట్ ఉందన్న, వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అని, మీకు ఎర్త్ఫామ్ లో కూడా వచ్చింటుంది ఆ పార్ట్, సో అందుకే పేరు చెప్తున్నా మీకు నేను. సో వీ హ్యావ్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్. వ్యాస్ డిఫరెన్స్ విల్ జాయిన్ యాజ్ వన్ మోర్ పార్ట్, ఆ పార్ట్ పేరు మీకు వద్దులే ఇప్పుడు. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే మన రిప్రొడక్టివ్ డక్ట్స్ కూడా దీనిలో జాయిన్ అయిపోతాయి. సో యురేథ్రాలో మనకి ఏమవుతుందంటే, ఇన్ ద మేల్ స్పెషల్లీ యురేథ్రాలో ఒక పక్క నుంచి యూరిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ అ పాత్వే ఫర్ ద యూరిన్ టు కమ్ అవుట్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో జాయినింగ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ డక్ట్స్. అంటే గ్యామెట్స్ కూడా దీని నుంచే వస్తాయి. గ్యామెట్స్ కూడా సేమ్ యురేథ్రా నుంచే బయటకు వస్తాయి అనమాట. అది మీకు రిప్రొడక్షన్ లెసన్ లో వస్తుంది. సో దిస్ యురేథ్రా ఈస్ స్పెషల్ ఇన్ మేల్స్. ఇట్ ఈస్ హావింగ్ బోత్ ద కెపాసిటీ టు పాస్ అవుట్ యూరిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జెనైటల్ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ద సెమెన్. ఐ కెన్ సే సెమెన్ అని చెప్పచ్చు. గ్యామెట్స్ దేంట్లో ఉంటాయి, సెమెన్ లో ఉంటుంది. విల్ డిస్కస్, డోంట్ వరీ, అవంతా మళ్ళీ చెప్పుకుందాం ఫ్యూచర్ లో. నౌ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ద జెనైటల్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ద యూరినరీ సబ్స్టెన్స్, this is called as urinogenital duct. ఇప్పుడు జెనైటల్ ఆర్గన్స్ టెస్టిస్ నాన్న, టెస్టిస్ నుంచి వచ్చే సెమన్ ని క్యారీ చేస్తా ఉంది సేమ్ డక్ట్. అదే విధంగా మనకి యురేథ్రా నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి కిడ్నీ నుంచి వచ్చే యూరిన్ కూడా క్యారీ చేస్తా ఉంది. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే యూరినోజెనైటల్ డక్ట్ అంటాం దీన్ని. బట్ ఇన్ మేల్స్, ఫీమేల్స్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ కాల్డ్ as urethra. In females it is only called as urethra. No adding of the genital organs, because అమ్మగారు లోపలికి స్పర్మ్స్ వెళ్తాయి, బయటికి అమ్మగారి నుంచి బయటకి ఏం రావు కదా మనకి. దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ట్రాక్, అది మనం చెప్పుకుందాం. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. సో స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ద యురేథ్రా, ఇన్ మేల్స్ ఇట్ ఇస్ 20 centimeters long. It has the capacity to pass out the urinary substance as well as the genital substance.
That's why it is called as urinogenital duct. But in females, it's only 4 centimeters long and just passes only what, Nana? Urine. That's why it is called as urethra. Only urethra, no other name. Only urethra. Okay. So this is the total structure of the human excretory system. Okay. So tomorrow what we'll do is